Welcome to the first session. Today we are going to discuss about the commercial letters, the meaning and definitions of commercial letters, and thereafter the essentials of a good commercial letter. A commercial letter is also called as business letters. See, the letter that contains business related issues and information is called business or commercial letter. Here we need to observe that there are a variety of letters in the general life, but all the letters are not termed as the commercial letters. Which are the letters are used for the business activities or business purposes. Those letters are termed as the business letters or the commercial letters. It also refers to the letter in which persons or business people, in general sense, exchange information with the various business firms or customers or suppliers or their employees or banks, insurance companies or government agencies, business associations with aimed at selling and buying goods, obtaining information, placing orders, making inquiries, etc. See, here we have to come to know that the letters are particularly used for the business activities. What is business activity or what is the activity of that business is nothing but buying and selling of their products or the services, right? So we can ascertain that it's used only for the commercial activity of that business entity, right? So it is not used for the general purpose. Let's understand the commercial letters with the different angles given by different authors accordingly their definitions. The first one, the Hansen. He defined the commercial letter as the letters which are exchanged among businessmen connected with the business affairs are called business or commercial letters. How simple it is. See, businessmen will be connected with different entities or different persons, such as his lenders or customers, suppliers, bank or insurance companies or government or local government authorities, local body authorities. So, while dealing with these persons or these agencies, what are the business affairs will be done between the businessman and these agencies. All such letters are termed as the business letters or the commercial letters. According to M. Omar Ali, any letter designed and directed to the exchange of information connected with trade and trade related activities is known as a commercial letter. ಎಂ ಒಮರಾಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಲೆಟರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಲೆಟರನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಎಂ ಒಮರಾಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನದರ್ ಆಥರ್ W.J. Weston, he defined a commercial letter as it is the process of accomplishing a business transaction in written form. ಸಿ, ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾವು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರೋ W.J. Weston ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, or we can search different authors or different definitions related to the commercial letters, but we have picked only few. So by these definitions, what we can come to know
ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಟರ್ where business related issues and information is exchanged with the suppliers, customers, clients, banks, insurance companies, government agencies or other external parts of the organization. ಅಂದರೆ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಲಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಡ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಿಟರ್ನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಕ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದು ಇದ್ದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. See, the objectives in a letter, it must be there. It's not that optional, it must be there because, see, without an objective, without well-defined objectives, such letters will be turned as the meaningless letters. See, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉದ್ದೇಶ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದಿದ್ದರೆ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬರೆಯೋದಿದ್ದರೆ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಿರಬೇಕು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪರ್ಸನನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? ಈಗ ನೀವು ಲೆಟ್ರ್ ಬರಿತೀರಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರಿತೀರಿ, ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಟು ದ ರಿಸೀವರ್.
ರಿಸೀವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಲೆಟರ್ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4ನೇ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ, ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟರ್. ಆ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ರಿಸೀವರ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೇನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The text of the commercial letter is typically divided into 3 sections. The first one is the introduction. ಒಂದು introduction ಇರಬೇಕು, and the body should be there, and another one is the closing. ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅಂದರೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ವಿಷಯವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಎಲೆಬರೇಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯಾವುದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಟೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತೇವೆ. ಆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರ್ಟೆಸಿ. The tone used in the letter, that should be polite and courteous, and it should be firm. While using the tone, or while you are writing the commercial letter, it should not be ambiguous. ಗೊಂದಲಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಯಾರದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅವರ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ 8ನೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೋಹಿಯರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಕೋಹಿಯರೆನ್ಸ್? ದ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಏನು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. 1 by 1 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 1 after 1 ಅಥವಾ 1 by 1 ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ 9th ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ 9th ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೇನು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಾನು, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಡೇಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 15% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್, ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್, ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಟು ಹೂಮ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀರಿ ಅವರನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಅವರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 10th ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ನೆಸ್. ದ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ರೀಡ್. ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಫಾಂಟ್
ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆದರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್. Relevance in the sense, while writing the commercial letters, you should concentrate on avoiding the irrelevant matters included in the commercial letters. The irrelevant matters will divert the minds of the recipients of the commercial letters. So it is better to avoid such unwanted matters in that commercial letter. Another important factor for the commercial letters is simplicity and easy. The letters should be very simple and very easy to read for the common person who is a recipient of the commercial letter. If you are using a complex letter words or the language or heavy difficult language in the commercial letters, it might be difficult to the recipients of the commercial letter to read and understand what you have written in that document. And the another one is, it should be free from errors. The letter should not include any kind of errors. So you have to be precaution. You have to be taken required precautions while you are writing the commercial letters. So it is very important factor. 14th one is appropriate timing. Appropriate timing in the sense while writing the commercial letters, while you are sending them and while you are replying such letters, you should maintain appropriate timing. On a relevant time you have to reply or you have to send such documents. And the next one is a clear concept. Writer of the commercial letter should be aware of the concept which he is going to write. So if he finds difficult to understand what is the concept is, then it is difficult to the reader as well, right? 16th one is evaluation of the reader's position. While drafting the commercial letter, we should keep in mind that to whom we are writing. In the sense, we have to stand in the position of the reader. ರೀಡರ್ನ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ರಿಲಿಜನ್ ಏನು, ಅವರ ಅದು ಜೆಂಡರ್ ಏನು, ಜೆಂಡರ್ ಯಾವುದು, ಮೇಲ ಫೀಮೇಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು, ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳೇನು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ರೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಲೆಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ಲೆಟರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಯುರೇಸಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್. ಎಕ್ಯುರೇಸಿ, ಈ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ದ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ರೀಡರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇರಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್. ದ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೀಡರಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ರೀಡರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೀಡರ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸುಯೇಷನ್. ಏನು ಪರ್ಸುಯೇಷನ್ ಇರಬೇಕು? ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ರೀಡರ್
of that commercial letter should be turned as the customer in the future. ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ರೀಡರ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. See, if you are writing in Karnataka, you can use Kannada or English. See, if you are writing to the international range, then you can write in English. See, if you are writing to the Kerala, you can write either in English or in Malayalam. So, the language should be relevant to such region or such reader, right? ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆ ಲೆಟರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಫುಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ಅಥವಾ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.